सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। बाबा मणि सिंह बाबा भगवान सिंह जीओ जो कि सामने सन्मुख साख्यात बैठे लिख रहे वलों आप दा चरण सेवक पूर्ण सिंह। देखो किन्नी निमरता ते नरमानता महाराज पूर्ण सिंह जी विखा रहे ने इस दर कर दिखाया। इथों अपन कुछ सीखना चाहिए। संगत थोड़ा भी गुण जे धारण कर लीए ते बहुत वधिया। किन्नी निमरता ते निर्माणता नाल जिहड़ा वो पत्र लिख रहे हैं और अपनी बेनतियां करी जा रहे। सेवक वल्लों आप जी नूं हथ जोड़ कर नमस्कार प्रवान होवे जी। नमस्कार लिखी आगे प्रवान होवे। आप जी की चिट्ठी 16 जेठ नूं मिल गई है जी। चिट्ठी पहली जी पाई उस लिखा कि जो भी 5वीं जेठ नूं होया जरूर लिख के घल्लिओ, दस्सिओ जी मस्तानिया ने की बचन कीते। और जी चिट्ठी इथों फिर गई आ फिर 5वीं जेठ के बाद और वो चिट्ठी 16 जेठ नूं महाराज पूर्ण सिंह नूं मिलदी है जी कलसियां तो लिखी। और बेबे हरबंस कौर जी लिख के चिट्ठी भेज दिंदे सी जो भी अगों उत्तर इधरों साहिबजादे वल्लों हुंदा सी। सब संगत की आवाजाही का पता लग गया है जी क्योंकि 5वीं जेठ दिहाड़ा महाराज जी का मनाया जन्म दिहाड़ा और वो परताया कि संगत की आवाजाही जी कलसियां पता लग गया सी। इस गल की बड़ी खुशी है। ये हुण बचना दे नाल जुड़ गया बीबी भानी दे नाल कि घर की घर दे विच रहण वाली गल इत्थे हुण आ रही है। सुरत करके सुनिए। इस गल की बड़ी खुशी है जी कि सच्चे पातशाह ने बेबे बंसो नूं 5वीं जेठ नूं अपना आप दे दिता है जी। अगली को समझ नहीं। 2004 विक्रमी दा जिहड़ा 5वीं जेठ दा दिन सी उस परथाया ये जिहड़ा 5वीं जेठ दा दिन सी इत्थे की विहार होया सी। कलसियां नूं इत्थे थोड़ा रुक जाने आ, इत्थे सारा भेद खुल रहा है। इस गल दी बड़ी खुशी हुई, इस गल दी बड़ी खुशी है जी कि सच्चे पातशाह ने बेबे बंसो नूं 5वीं जेठ नूं अपना आप दे दिता है जी। थोड़ा इत्थे रुकने हैं। 5वीं जेठ दा दिन सी। बेबे बंसो दे मुख चों जिहड़े वचन सुने कई सिख इहदे भी इतराज करते हैं कि किहो जिहियां गल्लां स्टेज ते खलो के करन लग पैंदा, ये कोई गल्लां इहदे करन वालियां। मैनूं बीबी हुणां ने दस्सिया जो मैं वो साझा कीता, जो कन्नां नाल सुणिया उन्हां कोल बਹਿ गया। और उन्होंने दस्सिया कि 5वीं जेठ का दिन सी जिहड़ा ये 5वीं जेठ की गल इत्थे चल रही। बेबे बंसो ने दस्सिया उन्हें कि 5वीं जेठ का दिन सी ते संगतां आईयां होईयां सी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाउण वास्ते। और जो स्वरूप जिहड़े सी वो बचन भी होए होए सी कि बंसो सानू लै गई जे संगते बचन होए होए। और ये चिट्ठियां भी आ रही सी। और महाराज जगतार सिंह के जन्म तो पहलों भी सारे हवाले आए कि नाम जगतार सिंह रखना 5वीं जेठ नूं। संगत नूं भी ढीक सी जन्म की और परिवार नूं भी ढीक सी जन्म की। और बीबी हुणी दसते कि मैं सेवा कर रही हूँ, सवेर तो सेवा च लगी हुई सी। और जदों रात का समा होया तो समा 10:30 का सी ते बीबी हुणी कहंदे कि मैं सेवा करदियां ते मैनूं पेट दे विच थोड़ा जिद्दां कोई दर्द महसूस हुंदी। सिर्फ मैं इन्नी गल स्टेज ते दसदा ते इहदे च की बुरा दसदा मैं दसो, किन्नी क माड़ी गल साझी करदा दसो, किड्डी क मैं माड़ी गल दस रहा स्टेज ते। ते बीबी हुणी कहते कि जदों मैनूं थोड़ा जिहा महसूस होया ते उहदे बाद रात का समा सी, संगतां आईयां सी ते थल्ले ही जिहड़ा कमरे दे विच जिथे सारे विहार होए, जिथे खून भेटा लिया साहिबजादियां दा, जिथे सारी बिध बनी। और उत्थे थल्ले ही जिहड़ा वो रात नूं 10:30 बजे जन्म होया सी महाराज जगतार सिंह। 5वीं जेठ का दिन सी, रात 10:30 बजे संगतां पहलों ही इत्थे 5वीं जेठ मनाउण आईयां होईयां सी। और 18 मई तरीक सी 1948 ईस्वी आई, दिन मंगलवार 18 मई तरीक 5वीं जेठ का जन्म दिहाड़ा। अगे लिखत पढ़ांगे उहदे च अवतार ते प्रगट होना लिखिया। और ये
घर दे विच रह गई है। किन्ने अपना आप दिता? सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह जी ने अपना आप ही महाराज जगतार सिंह के रूप च बेबे भंसो नूं अपना आप ही देता सब कुछ। यही उहदा अपना आप दिता। पहलों बाप हो गए ते फिर पुत हो गए, अपना आप ही सारा दे दिता। बीबी भानी दे बाप सी गुरु अमरदास जी, फिर घर वाले नूं गद्दी मिली गुरु रामदास जी नूं, ते फिर पुत बन के घर दे विच गद्दी है। इत्थे बाप बन गए ते फिर पुत बन गए। घर दे विच रहण दी गल जिहड़ी ओह इत्थे महाराज जी ने स्पष्ट कर दित्ती आ कि घर दे विच ही रह गई। और सानू ये लै गए ने बाबा मोता सिंह और बेबे भंसो लुट के लै गए ने। ते फिर जन्म जिहड़ा सी इह होया सी 5ਵੀਂ जेठ नूं महाराज जगतार सिंह दा जन्म होया। और ये महाराज पूरन सिंह जी सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह जी परथाए अपने पिता परथाए की कह रहे ने, इस गल दी बड़ी खुशी हुई है जी। किन्नू खुशी हुई? खुशी हुई महाराज पूरन सिंह जी नूं। फिर बधाइयां भी दित्तियां कि सच्चे पातशाह ने बेबे भंसो नूं 5ਵੀਂ जेठ नूं अपना आप दे दिता है जी। ते अपना आप दिता, पुत बन के अपना आप दे दिता। ते पहलों साहिबजादियां दे बाप सी ते फिर पुत दे रूप दे विच अपना आप ही दे दिता, अपना आप ही हो गया उत्थे सारा आपे ही हो गया। तो कुछ ना कुछ गल समझ लगी अज दे दिन ते तां बचन साझे कर रहे कि आपां लिखती कर रहे हैं। कोई इहदे विच इह नहीं कि आपे तुकां बना के जां आपे ही घारना घड़ के आपां जिहड़ी ओह गल करी जांदे आ वेखो सारा लिखिया होया दर्ज होया सारा आपां बोल रहे जो महाराज पूरन सिंह ने फिर लेके भेजा। और सच्चे पातशाह ने अपना आप ही दे दिता और फिर जामा होया अपने आप का ही। तो की कहांगे कि दो आ चीज़ां नहीं, एक ही आ, फर्क नहीं कोई, आपे आप ही है। ਇਹ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਦਾ ਭੇਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭੇਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ महाराज जी कह रहे इसे कारण पुछदा सी साहिबजादे दा नाम सच्चे पातशाह दे हुक्म अनुसार जगतार सिंह रख देना जी। उत्ते की लिखा कि अपना आप ही दे दिता। ते अगे लिखा कि साहिबजादे हुण पुल दे उसे विच होए ते साहिबजादे कहा कि साहिबजादे दा नाम सच्चे पातशाह दे हुक्म अनुसार जगतार सिंह रख देना। पहलों ही जिहड़ा सी ओह दस्सिया होया सी कि नाम आ रखाउणा। मेरे वालों माता होरी ते बेबे भंसो नूं सारे परिवार नूं बधाई होवे कि जन्म हो गया, जामा हो गया ते बधाई आ मेरे वालों। सच्चे पातशाह दे वचन बहुत हन अते बड़े भयानक हन। अपने हत्थां नाल अजे भी ढाउंदे हन ते लोकां नूं ललकार के आखदे हन अजे भी जागो असीं हाज़र जी, कि असीं हाज़र जी अजे भी। अते जो कुछ आखदे हां सब सत है। प्रवेश हो के बड़े वचन करते हैं। एक दिन गुरुद्वारे विच बैठिया ही प्रवेश हो गए। गुरुद्वारे की गल की कि उत्थे बैठिया प्रवेश हो गए, परंतु खास वचन नहीं होए। कारण ये कि संगत नहीं हुंदी अपनी, इस करके होर आप जी ने छेती छेती सुख सांद का पता देंदे रहना जी। मेरे गरीब उत्ते दया ते मेहर रखनी जी। अपने चरण कमलों की प्रीत बख्शनी जी। दयालु जी, दयालु भी घट दी जाननहार हन जी। परंतु सच्चे पातशाह दे समा हुण सिर ते आया ही विखाउंदे हन। सृष्टि दा नास हुंदा ही विखाउंदे हन। पता नहीं की भयानक समा आवेगा, मगर हुण वेला बाकी नहीं जापदा। बाकी वचन लिखण तो मैं डर जांदा हां। देखो कि मैं बाकी वचन लिखण तो डर जाना। क्यों डर जाना? क्योंकि भेत खुल जाता है कि सारा भेत नहीं खोलना। पता तो मैनू है दस्या सच्चे पातशाह ने सारा, पर मैं भेत नहीं खोल सकता ज़्यादा। बाकी मैं आप जी नूं की लिख सकता हाँ कि मैं लिख भी की सकता आप जी नूं। सब दुनिया हुण आपे ही समझ लवेगी की कुछ होवेगा। सच्चे पिता की बड़ी दया है अते अतुट दर्शन हुंदे हन।
ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਬੇ ਬੰਸੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਐਂ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਵਿਹਾਰ। ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕਲਸੀਆਂ ਆਏ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਿਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਰਨ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂ ਕਰਾਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਆ, ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਆ, 4 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੈ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ 994 ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਮਰੀ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਜਾਜਕ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੈ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਾਜਕ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਧੀਨਗੀ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆੜੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਏਕਾ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਲ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਈ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਸੂਖਮ ਆ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਆ, ਜਗ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਹਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਹਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਸੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਦਗੁਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਦਗੁਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਆਨੰਦ ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਆਨੰਦ ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭੇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਝ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
क्योंकि चिट्ठियां दे उत्ते लिखण वालियां ये गल्लां नहीं हन जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਇਹ मैं चिट्ठियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਰੱਖਣਾ है, पढ़दा रहना जी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं वो सारा अजे मैं खोल के दस सकदा जो मैनूं सच्चे पातशाह दस रहे हैं। समय अनुसार अपने आप सारी सृष्टि उत्ते चानण हो जाएगा जी कि जदों समा आऊगा समय अनुसार ये जिहड़ा विहार 5ਵੀਂ जेठ ਨੂੰ होया जन्म प्रथाए जामे प्रथाए ये सारा जिहड़ा चानण हो जाऊगा, सारी सृष्टि ते चानण हो जाऊगा। अते संगत विच ही बचन होणगे जी और संगत विच ही दस रहे महाराज जी के बचन होणगे और हुंदे भी रहे ने। इत्थे भी विहार होए ने, इत्थे छोटे दरबार दे विच भी पिंड भी विहार होए ने और हुंदे भी रहे ने बचन और हो भी रहे ने। क्योंकि अगर मैं एडियां वड्डियां बोझ गल्लां लिखां ते पता नहीं मेरा दिल किस वेले इस भुलेखे ते मान विच आ जावे कि एक या बोझ दी गल है। लग रही कोई समझ नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, रुक जाइए फिर सोमन हो जाओ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਭੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਆ ਤੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਭੈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ ਖੇਡ ਦਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ? ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਠੂਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਕਾਰੇ 5 ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਠੂਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਦਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਦਰ ਦੀ? ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਰ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਐ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਰੇ ਜਰੇ ਤੇ ਛੋਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਲਸੀਆਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੁਵਿੰਡ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ तो इउं समझ लेने कि महाराज पूਰਨ ਸਿੰਘ जी ने ते चरण धूड़ इस दर द्वारे तो लई है। अगर मैं आप नूं वेरवा दस भी देवां ते फिर शायद बेबे हरबंस कौर नूं, हुण सुणिओ सुरत करके,
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ 5ਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਬਣੀ, ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਬੇ ਬੰਸੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਘਾਲਣਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਰਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਬੰਸੋ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਣ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਣ ਚੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵ ਚ ਮਾਣ ਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਣ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਰਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਉਹ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੇਰਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗੋਝ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਕੀ ਗੋਝ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਬੇ ਬੰਸੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੇ ਧਾਰਨ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਿੰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿੰਡ ਸੀ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਥਾਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੰਗਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਡਿਆ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਜ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨ ਭਗਤੋ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਜਾਮੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਜਾਮੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
पर जोत करके एक ही। और महाराज ने कहा ही बेबे होना जो चपेड़ मारी सी ते की क्या सी बच्चा समझ के जो चपेड़ मारी ते हुण शब्द चलो इदां ते मैं नहीं बोल सकदा किन्ना उन्होंने गुस्से दे विच कहा ही कि बंसो तू ये की कीता चपेड़ मारी। चीज इको ही आ, दो नहीं हुंदियां। सो समराथ्या कुछ नहीं कर सकदा, एडा वड्डा है। किन्नियां देहां बैठियां ने, इन्हां विच जोत ते ओहदी एक ही आ कि जोतां दो चार ने सारे दे विच। किन्ने शरीर इत्थे बैठे होए, जोत ते सारे चों एक ही वंड के रखी हुई, एक ही सारे दे विच जोत है, देहां वक्खो वक्खरियां। सो ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਦੂਜੀ ਦੇਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਖੇਡ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਂਦੇ। परंतु सच्चे पातशाह की जोत जरूर हाजिर होगी, परंतु आप फिर यकीन ना कर सके, क्योंकि जीव को यकीन नहीं होता कि तुम यकीन ही नहीं कर सके। मैं तो दस दिता ही ध्यान, यकीन ना कर सके कि की गोज है, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੋਜ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਸਤਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੀ नहीं रही सी। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਮਸਤਾਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ ਵੇਰਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਲਈਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਅੰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਹਨ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ, ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਭਰ ਦਈਏ ਕਿ ਭਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਦਈਏ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
परंतु दीप सिंह दा बचन जोत रूप हो के भी कदी कदी मान लेंदे सन कि जदों दे जोत रूप होए पातशाह दे बचन कदी कदी मान लेंदे सी साहिबजादे बाबा दीप सिंह होना दा। इस तरह परमात्मा अपना काम छेती छेती चला रहा है। इसे तरह बचन तां बहुत हन परंतु लिखण दी पूर्ण समर्था नहीं कि पूरी समर्था नहीं मेरे को मैं बचन लिख सकां। कितनी वड्डी महिमा इस अकाल पुरख दी कि सतगुर शब्द महाराज पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे को समर्था नहीं कि मैं बचन पूरे दी महिमा दे लिख सकां। समर्था नहीं है। हुण बेनती कि जदों सच्चे पातशाह दया करनगे ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। किस दर ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਪਿੰਡ ਕਹੀਏ ਘਵਿੰਡ ਕਹੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਲਿਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। मेरी आप दे चरणों में बेनती है कि आपने भी दया रखनी। मैं आप जी का बल बुद्धहीन सेवक हाँ ते जिन्होंने आपां नूं है ही नहीं बुद्धि ते आपां समझते हैं भी सारे इकट्ठे ही भी असीं बहुत ज़्यादा बुद्धि रखते ते जिस ते इन्नी दया की इन्ना कुछ विखाया और इन्ना कुछ दस दिता। पर की लिख रहे हैं अंत अखीर ते चिट्ठी ते मेरी आप दे चरणों में बेनती है कि आपने भी दया रखनी। कि सच्चे पातशाह दे मेरे ते दया रखदे या साहिबजादे नूं कह रहे ने कि तुसीं भी मेरे ते दया रखियो। मेरी आप जी दे चरणों च बेनती है। मैं आप जी का बल बुद्धहीन सेवक हाँ। इन्नी निमरता कि मैं आप जी का बल तो ते बुद्धि तो हीन आ। तगड़ी कुछ कि मैं बुद्धि तो भी हीन आ ते बल तो भी हीन ते आप का मैं सेवक हाँ। सेवक हाँ जी। मैं आप जी का बल बुद्धहीन सेवक हाँ जी। होर मैनू एक चिट्ठी अमीशा तो आई सी। आ पिंड लागे ही अमीशा पिंड आ कलसियां खालड़े दे लागे ही अमीशा पिंड आ जिस विच उन्हां अपने बच्चे दे गवाचन दा हाल लिखिया सी। मैं इस तरह कभी लिख सकता हाँ कि हुण इत्थे है जां उत्थे है क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी ते है नहीं कि मैनू पुछ ले कि साडा बच्चा गवाचा दसो कित्थे है ते मैं इदां लिख सकदा कि इत्थे आ जां उत्थे है। मैं किहड़ा कोई ज्योतिषी हाँ। करन वाली ते बुझण वाली जोत है। समझण वाली हर संगत जो साडे भी ये गल आ कि सब कुछ करन वाली ते बुझण वाली जोत है। महाराज शेर सिंह दी जोत स्वरूप सब कुछ करन कराउण वाले ते बुझण वाले है सब कुछ। ते जोत स्वरूप की ही गल जिहड़ी चल रही है कि पंजवीं जेठ नूं जोत हाजिर होगी मस्ताना नहीं होगा। मेरी देह नहीं आऊगी तुसीं गोद पुछदे जे मैं दस दिता पर इस तो वध दसना नहीं। और सारी जिहड़ी खेल चल रही सारी जिहड़ी वो नाल ही खेल दे नाल अगे खेल जुड़ रही। बुझण वाली जोत है वो देह तो निराली है कि जोत देह तो निराली है। इस वास्ते मैं कोई जवाब नहीं दिता कि मैं कोई जवाब नहीं लिख के भेजा अमीशा वाले सिखां नाले मैनू ही सच्चे पातशाह लिखते हैं। महाराज पूर्ण सिंह जी कह रहे कि नाले अमीशा वाले सिखां ने मैनू ही सच्चे पातशाह लिख के भेज दिता मेरे नाम। किड्डे भुलेखे हैं कि इन्हां नूं किन्ने भुलेखे आ कि मैनू ये सच्चे पातशाह कही जाते। मैं कई दिन सच्चे पातशाह के बेनतियां करदा रहा। इन्हां मैनू सच्चे पातशाह लिख के भेजता ते मैं कई दिन सच्चे पातशाह के बेनतियां करदा रहा कि मैनू बख्श लेना जी कि मैनू बख्श लियो जी कि मैं बख्शिया जावां। ये मैनू सच्चे पातशाह कही जांदे ध्यान नहीं कह कि मैनू बख्श लियो क्योंकि जिहड़ी सिख दी बेनती होवे पातशाह जी दी जोत नूं मुख रख के लिखनी चाहिए है जी। ते बेबे हरबंस कौर जी पातशाह जी दी जोत नूं मुख रख के बेनती लिखदी सी। किन्हां नूं लिखदे सी? वो पढ़िया ना पांगे जोत नूं मुख रख के वो चिट्ठी लिखते सी जिहड़ी लिखनी चाहिए है जी। पूर्ण सिंह करके नहीं लिखना चाहिए कि पूर्ण सिंह करके ना लिखो। सारी संगत नूं दस देना जी कि ये जिहड़ा आ हुक्म सारी संगत नूं दस दिओ कि मैनूं चिट्ठी लिखण वाले पूर्ण सिंह करके चिट्ठी ना लिखो। सच्चे पातशाह दी जोत नूं मुख रख के चिट्ठी लिखो मैनूं ना लिखो।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜੀ ਦਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰੋਂ ਖਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਟਵਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟਵਿੰਡ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਰ, ਭਜਣੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੇਬੇ ਮੰਗੋ, ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਕੋ, ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਬੇਬੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਵੀਰ ਕੌਰ, ਬੇਬੇ ਮੇਜੋ, ਬੇਬੇ ਕਰਤਾਰੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੰਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪ ਚੜਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਧੌਣੀ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਦਾ, ਔਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਬੇਬੇ ਮੇਜੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਜੇਠ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਿਖਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਭ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੁੜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੰਡ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਾਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਮੁਖਾ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਲਓ, ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭੇਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੋਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਏ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੁੱਗਾਂ ਤਾਈਂ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸਰੂ ਬਚਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਆ ਗਈ। 15 ਭਾਦਰ 2006 ਵਿਕਰਮੀ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਵਾਲੇ ਦਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਐਸੀ ਆਪ ਜਗਾਈ ਜੋਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇ ਮੋਤਾ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਵਾ ਕੇ, ਪੈਜ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਆ ਕੇ, ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਰਖਾਵਾਂ, ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਲਿਖਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੋਤ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਭਰਾ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੇ ਤਾਈਂ ਮਾਣ ਦਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਪਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਸਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਜਾਮਾ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ, ਜਨਮ ਦਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਾਮੇ ਤਾਈਂ ਮਾਣ ਦਵਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ, ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਵਾ ਕੇ। ਲਖਣ ਦੀਪ ਆ, ਕਰੌਚ ਦੀਪ ਆ, ਲਖਣਿਆ ਕਰੌਚ ਦੀਪ ਆ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ ਆ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆ, ਸ਼ਾਨ ਦੀਪ ਆ, ਕੰਬਲ ਦੀਪ ਆ, ਕੁਸ਼ਾ ਦੀਪ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਆ, ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਆ, ਪੀਲਾ ਆ, ਨੀਲਾ ਆ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਿਖਤ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਵਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀਪ ਤੱਕ 7 ਦੀਪ ਨੇ। ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਵਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ ਆਪ ਅਖਵਾ ਕੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲਾ,
ਸੋ ਹਮੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੇਬੇ ਬੰਸੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਲਿਖਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਜੀ ਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖੋ ਸਭਣੀ ਥਾਂ, ਕਿ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਜਗਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗ ਦੇ ਤਾਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਜਗਤਾਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਜਗਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਥਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਖਤ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਤਾਰ ਪਰਥਾਈ ਜਾਂ ਜਗਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਜਗਤਾਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੀਵਤ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ ਆਧਾਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਬੂੰਦ ਬੰਦਾਰ। ਕੁੱਲ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਟੇ, ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟੇ। ਗੁਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਮਰਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰੇ ਅਵਤਾਰ। ਠੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਦੀਪ ਜਗਾਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੰਚਮ ਦੀਪਕ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਦੀਪਕ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮ ਮਿਟਾਏ ਅੰਧੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ। ਪੰਚਮ ਦੀਪ ਜਗੇ ਜਗਤਾਰ, ਪੰਚਮ ਜੇਠ ਲਏ ਅਵਤਾਰ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾਏ ਬਚਨ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਦਰਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਚਮ ਦੀਪ ਜਗੇ ਜਗਤਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਮ ਜੇਠ ਲਏ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾਏ ਬਚਨ ਅਪਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਪ ਚ ਕਰੇ, 7 ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਦੇ? ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਅਵਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੁਗਾਦਿ ਅੰਤ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੁਗਾਦਿ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਖੇਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋਤ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਚਮ ਦੀਪ ਜਗੇ ਜਗਤਾਰ, ਔਰ ਪੰਚਮ ਜੇਠ ਲਏ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ 3 ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾਏ ਬਚਨ ਅਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 50 ਖੇਲ ਵਰਤਾਈ।
ਸਤ 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 ਵਰਤੇ ਸਤ ਕਲਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਏ ਅਪਾਰ। ਬੇਨ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਲਿਖਤ ਆਈ ਫਿਰ 122 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਬੇਨ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰ ਦਰਸ਼ ਅਪਾਰ। ਹੋਵੇ ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਿਆ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਜੋਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਹ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੋਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੋਕਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲਕਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਰ ਲੰਗਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚਰਨ ਲਗਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਵ ਜਲ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਵ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਲ ਜੁਗ ਆਣ ਤਰਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਣ ਭੇਤ ਖੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੋਲਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋਤ ਜਗਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਵਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੋਜ ਬਤਾਏ। ਇਹ ਗੋਜ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਨ ਦਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਣਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆਂ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਏ। ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਂਡਾ ਪਰਮ ਅਪਨਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਮਨਾਏ। ਅਗਰੀ
ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁੱਤ ਨੇ, ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਮਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ, ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਔਰ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਜੀਤੂਵਾਲ ਜਾਂ 27 ਚੱਕ। ਜਨਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਸੱਚਾ ਸੁੱਤ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ 24 ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਮਨਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਣ ਦਵਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਰ ਲਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਖਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਣਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਖਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਖਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਣਕਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਘਵਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਬੁੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵਾਏ। ਬੁੱਗੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁੱਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਠ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਸੀ ਖੇਲ ਰਚਾਏ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਣ। 86 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 86 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਰਚੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਲਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਠ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਸੀ ਖੇਲ ਰਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਹਗ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ
ਖੇਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਲ ਜਨਮਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ 2004 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਲਸੀਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤ 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 ਜੁਗ ਵਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਓੰਗ ਸੋਹੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ ਕੇ, ਸਿੱਖਣ ਸਿਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਰੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓਗੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਰੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਰੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਪੱਲੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੀਵ ਕੱਲੂ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਗਰਭ ਜੂਨ ਮਾਹੇ ਵਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਗਰਭ ਜੂਨ ਮਾਹੇ ਵਾਸ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਭਵਾ ਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਭਵਾ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਭਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਆ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਕਲਸੀ ਖੇਲ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਘੁਵਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਸੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਆਪੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਗਰਿਆਈ, ਆਪੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਭਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਆ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਸੀ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਸੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਕਲਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਤ ਪਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਘਵਿੰਡ ਤੇ ਕਲਸੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਮ। ਔਰ ਕਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਾਤਾ ਕਲਸੀਆਂ, ਤੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ। ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਆ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਉਠੂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਜੇ ਉਥੋਂ ਉਠੂ ਵੀ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਉੱਠੂਗਾ। ਜੋਤ ਬੁਝੂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰੋ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੂਗੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਗੰਢ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਭੇਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਔਰ ਕਲਸੀਆਂ ਨਗਰ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਘਵਿੰਡਿਆ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ, ਔਰ ਘਵਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਕਣਕਪੁਰੀ ਦੇ ਖੇਤ ਔਰ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਣਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਣਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਣਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਦਾ ਮਨ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਕਦਾ, ਖੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਲਟ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕੇ ਆਪਣਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਣੀ ਆ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਧ ਟੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਣੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, 1-2 ਪੇਜ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 5-7 ਜਾਣੇ 10 ਜਾਣੇ ਐ ਨੂੰ ਠਾਣ ਉਤਰੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਣ ਡਏ, ਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਐ ਕੰਧ ਤੋਂ ਐ ਨੂੰ ਆ ਖੱਤੀ ਅੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਏਦਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਿਖਤ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੋਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛਕਦੇ ਸੀ। 17 ਕੱਦੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਜੇਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੋਲੀ, ਆਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਥੋੜੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਲਸੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਉੱਠੂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ। ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਖੇਲ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਥੋਂ ਉੱਠੂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਸੋਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੋਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵਾ ਕੇ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਸਭ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾ ਕੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ 4 ਕੁੰਟ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਆਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਕਿ ਉਹ ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀਆਂ ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਆ ਗਈ, ਜੋਤ ਚਲੇਗੀ, ਜੋਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਲਿਖਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਲਿਖਤ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ। ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਪੂਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 84 ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਮ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਜਨਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 17 ਕੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।